ગણપતિ મહોત્સવની તૈયારીઓ તડામાર થઈ ગઈ છે, પરંતુ આ તૈયારીઓ વચ્ચે એટલી એવી એક કહાનીઓ છે કે જે જાણવી ખૂબ જ જરૂરી છે. આ કહાની એવા કોલકાતાના કારીગરોની છે કે જેઓ ગુજરાત આવે છે અને 2 થી 4 મહિના ગુજરાત રોકાઈને ખાસ કરીને પોતાની આવક છે તે આવક મેળવે છે. આ એવી આવક છે જેને કારણે આખા પરિવારનું ગુજરાન ચાલે છે. પરિવારના 7 થી 8 લોકો ગુજરાત આવે છે, તેમાં પુરુષો ખાસ કરીને ગુજરાત આવતા હોય છે, મહિલાઓ અને બાળકો ઘરે રોકાતા હોય છે અને આપ જોઈ રહ્યા છો જે પ્રકારની પરિસ્થિતિમાં જીવતા હોય છે. અહીં જ બેસવું, અહીં જ ખાવું, અહીં જ રાત્રે મૂર્તિ બનાવી અને અહીં જ સૂઈ જવું, આ પ્રકારની તમામ દિનચર્યામાં તમામ કોલકાતાના કારીગરો છે વિશેષ પ્રકારે અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં આવતા હોય છે. આ દિનચર્યાની સાથે ખાસ કરીને આ પરિવારોની જે હાલત છે તેની સાથે કારીગરો છે કે જેઓ માટીની મૂર્તિ બનાવીને પોતાની દિનચર્યા છે, પોતાનું આખું વર્ષ આ રીતે કાઢતા હોય છે. મારી સાથે કોલકાતાના કારીગર છે, તેમની સાથે તેમના પરિવારની વાત જાણવાનો એક પ્રયત્ન કરીશું. क्या बना रहे हो आप आज? आज ये चावल, दाल चावल हाँ, और ये क्या बोलते हैं इसका गुजराती में? करेला बोलते करेला हैं, का करेला फ्राई। बोलते हैं. करेला को तेल डाल के फ्राई। अच्छा, मुझे बताइए आपकी कहानी आज हम जानने आए हैं. क्या है आपकी कहानी, कहाँ से हो आप और परिवार में कितने लोग हैं? इस महंगाई के ज़माने में कैसे मतलब अपना घर चलाते हो, कुछ बताइए अपने बारे में. बस घर तो चल जाता है। मैं तो कोलकाता से हूँ, इधर आया गणपति बनाने के लिए। तो परिवार में भी सब खुश है। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में मम्मी, पिताजी, दादी, बीबी, एक बच्चा, सब खुश है। अच्छा, सब खुश है, क्योंकि खुश तो रहेंगे आप इस तरीके से यहाँ पे गुजरात आते हो, इतनी मेहनत करते हो. इस बार गणपति में कितनी मूर्ति बनाने का टारगेट बनाया है, कितनी मूर्ति अभी तक बन चुकी है? जैसे हम लोग का 2015 साल से धीरे धीरे शुरू किया। पहले 20 से शुरू किया, अभी 50 बनाया और भी मेरा भाई को लेके आया। 2 टीम कारीगर भी एक्स्ट्रा है। हाँ. तो बस कितनी इस बार कितनी इस बताई बार है? में 50 मूर्ति बनाया हाँ, टोटल। टोटल 50 हाँ, वो बनाई. सब ऑर्डर का है, हम लोग ऑर्डर बिना नहीं बनाते। अच्छा, मेहनत कितनी लगी इस 50 मूर्ति बनाने में? 2.5 महीना से अभी तक चालू है। हम लोग 2.5 महीने के लिए इधर आया। अच्छा, रात को यहीं पे रुकते हो? यहीं पे हम लोग काम करता हूँ, यहीं पे खाना खाता हूँ, यहाँ पे सो जाता हूँ। बरसात बहुत है इस बार और इस मेरा से तो पास में रूम दिया तो, लेकिन रूम में नहीं जाता हूँ, इधर ही। रहते हो. हाँ. वजह क्या उसकी यहाँ पे रुकने की? रुकने के बाद मिट्टी का काम में मेहनत इतना ज़्यादा है तो रात भर काम करना पड़ता है। एक साथ तो 12 बजे, 2 बजे, सुबह 5 बजे तक भी चलता है चेल्ला में। अच्छा. पहले से फिनिशिंग कर दिया तो धूल मिट्टी चढ़ जाएगा, तो चेल्ला में हम लोग 5 रात ऐसा तो पूरा नाइट काम कर लेता हूँ। और ग्राहक को भी मूर्ति उठा के देता हूँ, उधर जाके रिपेयरिंग भी करता हूँ, टचिंग भी हो जाता है जाते जाते। सब मेहनत करने के बाद फिर मिलता है हमारा मंजिल, घर मिलता है। अच्छा है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, लेकिन 2.5 साल खास तौर पे आप कितने साल से ये काम कर रहे हो? मैं अभी 10 साल हुआ है। 10 साल हुआ है. अच्छा, 2.5 महीने से आप यहाँ पे गुजरात में रुकते हो, इतनी मेहनत करते हो और वो 10 दिनों के बाद वो मूर्ति विसर्जित हो जाती है, वो थोड़ा सा तो दुख रहता होगा. दुख तो जब हमारा यहाँ से ले जाता है हाँ. तब भी थोड़ा मन थोड़ा खराब हो जाता है। हाँ. ऐसा नहीं कि गणपति इतना जी चले गए, 2.5 पूरा महीना पंडाल से- खाली हो गया. 2.5 महीना से बनाया, हाँ. एक एक करके पूरा मंडल भराया, हाँ. तो एक दिन में खाली हो जाता है। मैं खुद उठा के देता हूँ ग्राहक को, हाँ. तो उस तो थोड़ा खराब लगता है मन। भगवान ने ये लाइफ दी है. ये लाइफ है हमारा, भगवान बनाना। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, बस भगवान बनाता हूँ और सब लोग पूजा करते हैं, बस इसमें खुश हूँ मैं। बस इससे मैं खुश हूँ. बस। अच्छा. ऐसा तरफ भगवान बस। और कुछ परिस्थिति करके घर के कुछ लोग हैं, कहीं पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती होगी और उसके बाद कुछ आपकी आंखें भी नम आ चुकी है. नहीं, घर में सब शांति है। थोड़ा तो कष्ट उठाता है वो लोग। अभी मैं अकेला ही हूँ, पिताजी का उम्र हो गया, तो उधर घर में भी थोड़ा सब्जी मार्केट, थोड़ा कुछ व्यवस्था के लिए वो हमारा मम्मी जाता है, नहीं तो मेरा बीबी जाता है, तो उन लोगों का थोड़ा तकलीफ पड़ता है घर में। अभी हम लोग काम आने के लिए बाहर आ जाता हूँ तो थोड़ा तो तकलीफ। घर का बेटा नहीं है घर पे. नहीं, हाँ।
अभी थोड़ा कष्ट उठाता है, कष्ट होता है। हम लोग जैसे इधर उठाता हूँ वो लोग भी उधर उठाता है। इसलिए शायद आपकी आंखें आजा नाम है। क्या करें अभी। चलो ठीक। સંકટ હરતા કહેવાય છે અને ગણપતિ ભગવાને જે સંકટ હરતા કહેવાય છે તેમાં આ પરિવારો છે, આ પરિવારો માટે ખરેખર ગણપતિ દેવ છે તેઓ સંકટ હરતા છે, કારણ કે કષ્ટ તેઓ વેઠી રહ્યા છે પરંતુ તેની સાથે તેમને જે રૂપિયા મળે છે તેનાથી દ્વારા તેમનું ઘર ચાલે છે. કોલકાતાનો રહેતો આ પરિવાર, જેમાં પરિવારમાં પોતાના ભાઈને લઈને આ વખતે આવ્યા છે, પોતાના મામાને લઈને આવ્યા છે અને તમામ લોકો છે તે આ પરિસ્થિતિની અંદર રહીને પણ ભગવાનની એવી મૂર્તિ બનાવે છે કે જેના 10 દિવસ દર્શન કરીને દરેક વ્યક્તિને ભગવાન જાણે કે પોતે સમીપ હોય તેવો અનુભવ થાય છે. આ અનુભવ પાછળ આ મૂર્તિકારોની જ મહેનત છે કે જે 10 દિવસ માટે રંગ લાવે છે. મૂર્તિ 2 ફૂટની બનાવો કે 5 ફૂટની બનાવો, 50થી 60 કલાકની મહેનત લાગી જતી હોય છે. કોલકાતાથી આવેલા તમામ કારીગરો છે અમદાવાદના અલગ અલગ વિસ્તારમાં જતા હોય છે. અત્યારે હું અમદાવાદના અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં છું. અમરાઈવાડી વિસ્તારની અંદર પણ કોલકાતાના કારીગરો છે તેઓ મહેનત કરે છે અને સાથે મૂર્તિ બનાવવા માટે અલગ અલગ પ્રકારના જે આઈડિયા છે અને લોકો પણ જે અલગ અલગ પ્રકારના આઈડિયા લઈને આવતા હોય છે તેને ખરેખર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે અને તે પ્રકારની મૂર્તિનું નિર્માણ કરતા હોય છે. અત્યારે જે ભાઈ છે તે એક મૂર્તિ બનાવી રહ્યા છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. भैया क्या नाम है आपका? गौतम मंडल। अच्छा गौतम भाई, कहाँ से आते हो आप? कोलकाता के कौन से जिले से आते हो? 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, क्या बना रहे हो अभी आप बताइए? अभी अभी गणेश जी का उंगली बना रहे हैं। गणेश जी की उंगली बना रही है, बताइए यहाँ पे कैसी उंगलियाँ, ये किस तरीके से? अच्छा, बहुत अच्छे. तो आ रीते आंगड़ियों છે, कितना दिन लग जाते हैं मुझे बताइए? ये अभी पूरा कलर को 1 हफ्ता पहले से कलर चला हो जाएगा, बाकी जो मिट्टी का हल्का छोटा मोटा है हाँ. 2-4 दिन के अंदर पूरा लिपट जाएगा। अच्छा, 2-4 दिन के लिए मतलब और टोटल कितनी मूर्तियाँ बनाई है आपने? टोटल कितनी 40 मूर्ति हो। 40 મૂર્તિ બનાવી. અચ્છા, આપ જોઈ રહ્યા છો કે 40 જેટલી મૂર્તિ બનાવી છે અને એક અલગ જ કોન્સેપ્ટ જે કહી શકાય કે ઓલિમ્પિકનો કોન્સેપ્ટ પણ અહીં જોવા મળી રહ્યો છે, જેમાં સાયકલ પર ગણપતિ ભગવાન છે તેઓ બિરાજમાન થશે. એટલે ઓલિમ્પિક કોન્સેપ્ટનો પંડાલ પણ અમદાવાદમાં બનવાનો છે અને સાથે આપ આંગળીઓ જુઓ તો એક ભાઈ આંગળી બનાવી રહ્યા છે અને બીજા ભાઈ છે તે અલગ જ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે, જેમાં ખાસ કરીને ગણપતિની જે મૂર્તિ હોય તેમને જેની ઉપર બિરાજમાન થતા હોય તો તે પણ આ માટીમાંથી આ પ્રકારે જે બીબા ઢાળ કહી શકાય કે આ રીતે ડિઝાઇન કરવી હોય અથવા તેમના શંખ તેમના હાથમાં હોય તે પ્રકારની ડિઝાઇન કરવી હોય તો આ રીતે મહેનત કલાકોની થતી હોય છે અને આ કલાકોની મહેનત પાછળ આ જ્યારે માટી સુકાય ત્યારે તેમાંથી ગણપતિ મૂર્તિનું નિર્માણ થતું હોય છે. क्या बना रहे हो आप, मुझे बताइए? डिजाइन बना रहा हूँ। अच्छा गणेश जी को बैकग्राउंड में जो डिजाइन है ना हाँ, उसमें हाँ. लगाने के लिए डिजाइन बना अच्छा, रहा ऐसी डिज़ाइन बनती है. अच्छा, और कितनी मूर्तियाँ, ये कितनी मूर्ति में लगेगा? एक ही मूर्ति में लगेगा या बहुत सारी हूँ। मूर्ति नहीं, में बहुत सारी मूर्ति में लगेगा, बहुत सारी जो मूर्ति सब में? मूर्ति में बैकग्राउंड है अच्छा, उसमें लगेगा। आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है? कितने साल से आप मूर्ति बनाते हो? एक्सपर्टीज़ क्या है आपकी? हाँ, तो मूर्ति तो बनाता हूँ 5-7 साल पहले से बनाता हूँ, लेकिन इतना एक्सपीरियंस अभी तक तो नहीं हुआ। हाँ हमारा गुरुजी जो है गौतम मंडल, उनसे सीख रहा हूँ। हाँ. और आप धीमे धीमे सीख रहे हो तो मतलब जब बनाना शुरू किया था तब कहाँ से शुरुआत हुई थी आपकी? कैसे गाँव. सीखा था? गांव से छोटा मोटा ये मिट्टी लेके जैसे अब बच्चा लोग खेलते हैं ऐसे ही ऐसे शुरुआत, शुरू हाँ, कर दिया हाँ. था. अच्छा, पढ़े लिखे हो आप? हाँ, 12 क्लास तक पढ़ा 12 हूँ। क्लास तक हाँ. पढ़े हो. अच्छा, और मूर्ति बनाने का बहुत शौक है या फैमिली से क्या है पूरी हाँ, कहानी? हाँ. फैमिली से. मेरा पिताजी भी ऐसे करते हैं, कारीगर है, हाँ, गांव में काम करते हैं। गाँव में काम करते हैं, खेती बाड़ी करते होंगे? हाँ, खेती बाड़ी भी करते हैं, हाँ. मूर्ति भी बनाते મૂર્તિ हैं। બી બનાતે. તો કોલકાતામાં તેઓ મૂર્તિ બનાવતા હતા પરિવારજનો અને ધીમે ધીમે તેમણે શરૂઆત કરી મૂર્તિ બનાવવાની અને આજે ખાસ અમદાવાદની અંદર 4 મહિના દરમિયાન તેઓ અહીં આવતા હોય છે અને અમદાવાદમાં મૂર્તિ બનાવતા હોય છે. તમારું નામ શું છે ભાઈ? ગુજરાતી લાગો છો. મારું નામ રાહુલ ખત્રી. રાહુલભાઈ. અચ્છા રાહુલભાઈ, આ જગ્યા તમારી છે, રાઈટ? હા, અચ્છા, શું કહેશો, કેટલી મૂર્તિ અહીં બનાવવામાં આવે છે, કેટલા કારીગરો આવતા હોય છે, વિશેષ શું વાત છે આ વખતે જ જોવા મળશે?
આ વખતે મેં ટોટલ 40 મૂર્તિ બનાવેલી છે અને બીજી આ 2-2 ફૂટની ગણીને 50, એટલે ટોટલ 100 મૂર્તિનો જેવો કોન્સેપ્ટ છે. એમાં મારે ખાસ કરીને બધા મોટા મોટા મંડળ છે અને એ થીમ ઉપર અમુક મૂર્તિ બનાવે, જેમ કે અંગદાન થઈ ગયું, પછી અખંડ ભારત છે, પછી એક ઓલિમ્પિક હમણાં જે ચાલી રહ્યું છે ઓલિમ્પિકની એક મૂર્તિ બનેલી છે, પછી એક જે ખેતી કરતા અને એક આ મૂર્તિ છે વૃક્ષ બચાવ. હા, વૃક્ષ બચાવો થીમ ઉપર મૂર્તિ બનેલી છે. એવી અલગ અલગ પ્રકારની ઘણી બધી થીમ છે. એ લોકો ફોટો આપે છે એ પ્રમાણે અમે મૂર્તિ બનાવીએ છીએ. કેટલા વર્ષોથી તમે બનાવો મારે છો? આ 4થું વર્ષ છે, 4 અને વર્ષથી અમે કેટલા કારીગરોને ખાસ કોલકાતાથી અહીંયા બોલાવતા હોવ છો? કોલકાતાથી એમ એકચ્યુઅલી ગયા વર્ષે થોડા 4 કારીગર હતા, આ વખતે 3 કારીગર છે અને બીજા કલર કામના અહીંયાથી મારા આવે છે. બીજા એટલે અમદાવાદના લોકો જ કલર કામ કરશે? લોકલ કારીગર છે ને થોડા ગામડેથી બી આવે છે. ગામડેથી પણ આવે છે. અને અમારા અહીંયાના આપણે મૂર્તિ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ આપણે ગણેશભાઈ ક્ષત્રિય જે એમની ગાઈડલાઈનથી બી અમે વર્ક કરીએ છીએ. બરાબર છે. અત્યારે તો આ મૂર્તિ થોડી અધૂરી છે, એટલે તમને એવું લાગશે કે આ મૂર્તિમાં અલગ કશું નથી, પરંતુ એક ફોટો જુઓ તમે અહીંયા. ખાસ તમે બચાવો, પર્યાવરણને બચાવો તે કોન્સેપ્ટ ઉપર અહીં માટી કે પીઓપી કંઈક લાગી ગયું છે. ઓકે ઓકે, હા વાંધો નહીં. આ પ્રકારનો જે કોન્સેપ્ટ છે તે કોન્સેપ્ટ ઉપર ખાસ આ મૂર્તિ બનાવાઈ રહી છે અને આ પ્રકારની જે મૂર્તિ છે તે અમદાવાદમાં આ વર્ષે જોવા મળશે. જેને બનાવવા માટે કોલકાતાના કારીગરો છે તેઓ આવી ચૂક્યા છે. મારી સાથે ગણેશ ભાઈ છે, ગણેશભાઈ ક્ષત્રિય, કે જેઓ ગણેશ એસોસિએશન, અમદાવાદ ગણેશ એસોસિએશનના પ્રમુખ છે. તેમની સાથે વાત કરીશું. ગણેશભાઈ, અલગ અલગ કોન્સેપ્ટથી બધા લોકો આવી રહ્યા છે. આ વખતે શું કોન્સેપ્ટ છે અમદાવાદ શહેરમાં જોવા મળશે? ગણપતિ મહોત્સવની અંદર કોલકાતાથી અત્યારે શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારમાં લોકો આવ્યા છે, કારીગરો આવ્યા છે, તો કેટલા આવ્યા છે? અમદાવાદ સાર્વજનિક શ્રી ગણેશ મહોત્સવ એસોસિએશનના પ્રમુખ શ્રી ગણેશભાઈ ક્ષત્રિયના જય ગણેશ. આ વખતે 7 તારીખથી ગણેશ દાદાનું જે આગમન થઈ રહ્યું છે, અમદાવાદ શહેર સાર્વજનિક રૂપમાં ઉજવતી સંસ્થાઓ આનંદ રીતે આ ઉત્સવ ઉજવવાની ઘણી બધી તૈયારીઓ થઈ ગઈ છે. આ વખતે તમને માટીની જ મૂર્તિ જોવા મળશે ને સ્થળ વિસર્જનની જે આ મહિમ આપણે જે છોડી છે એ પણ તમને જોવા મળશે. ને વિષય વસ્તુને અનુરૂપ તમે જોશો, અંગદાન એક સરસ વિષયને આપણે લોકોને જાગૃતિનું જે કામ કરી રહ્યા છે એનું આ વખતે વિષય વસ્તુ બતાવવામાં આવ્યું છે. રાજ્યાભિષેક છે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ, જે એમનું જે રાજ્યાભિષેકનું જે ભારત દેશમાં જે ઉત્સવ ઉજવી રહ્યા છે એનું રાજ્યાભિષેકનું પણ આ વખતે તમને થીમ જોવા મળશે. સૌથી મહત્ત્વનું એ છે કે જે વિવિધ પંડાલો છે 10 દિવસ ભારત માતાને ફોટો રાખીને એને આરતીનું આયોજન કરે છે. ભારત માતાના આરતીથી લોકોને સબ એકત્રિત થઈને એક રાષ્ટ્ર ભાવના જાગે, એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતનું સપનું પૂરું થાય એ પ્રમાણે આપણે સનાતન ને ધ્યાનમાં રાખીને પૌરાણિક જે મંદિરો છે, પૌરાણિક ઇતિહાસ છે એને લગતીને તમને વિષય વસ્તુને બધું ઐતિહાસિક બધું જોવા મળશે. 50 જેટલા કારીગરોથી વધારે આવ્યા હશે કોલકાતામાં, અલગ અલગ જગ્યાએથી આવ્યા છે, તો તે લોકો ક્યાં રોકાતા હોય છે? કયા કયા વિસ્તારની અંદર ખાસ કામ કરતા હોય છે? અમદાવાદના વિવિધ વિસ્તારની અંદર મૂર્તિકારો છે. એ મૂર્તિકારોની અંદર એક સમૂહ છે કે માન લો આ લોકો બંગાળથી આ સ્પેશિયલ મૂર્તિકારો, મહારાષ્ટ્રથી પણ મૂર્તિકારો આવે છે, જે માન લો જે આ મૂર્તિની જે આ લોકો બનાવે છે ત્યાં જ એમનું રહેવાનું હોય છે, ત્યાં જ એમને જમવાની વ્યવસ્થા હોય છે. પણ જે ઘણા બધા મૂર્તિકારો છે એમને બોલાવીને આ બધું એમને મજૂરી સાથે એમના રોજીરોટીનું આ જે એક સાધન છે એમને વ્યવસ્થિત રીતે આ લોકો કરીને એમનું દર વર્ષે અહીંયા આવે છે. ને અમદાવાદની અંદર આ મૂર્તિકારો આ જે રોજીરોટી એમને આખા વર્ષ દરમિયાન એમને ચાલે, એમના પરિવારોમાંથી ગુજરાન ચલાવે છે. બરાબર. આપ જોઈ રહ્યા છો કે અખંડ ભારત આ પ્રકારનો કોન્સેપ્ટ છે, તે કોન્સેપ્ટ પણ આ વખતે જોવા મળશે, જેમાં ઘોડા ઉપર ભગવાન ગણેશજી તેઓ ખાસ કરીને બિરાજમાન છે. એટલે શિવાજી મહારાજના કોન્સેપ્ટ ઉપર આ પ્રકારનો અખંડ ભારતનો જે કોન્સેપ્ટ છે તે જોવા મળશે. રાહુલભાઈએ આ સ્કેચ બનાવ્યો છે ને, આ સ્કેચ ઉપરથી આખો પંડાલ છે કંઈક આ પ્રકારનો તૈયાર થશે, જેમાં લાલ કિલ્લા દિલ્હીનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવી રહ્યો છે. અખંડ ભારતની અંદર ખાસ કરીને શિવાજી મહારાજની મૂર્તિઓ, તેમના 2 સૈનિકો અહીં જોવા મળી રહ્યા છે, અહીં મૂષક મહારાજ પણ જોવા મળી રહ્યા છે. તો આ પ્રકારનો જે કોન્સેપ્ટ છે તે કોન્સેપ્ટ ઉપર આ વખતે પંડાલની અંદર આ પંડાલ કોણે ડિસાઇડ કર્યો છે? કયા વિસ્તારના લોકો આ લઈ જશે રાહુલભાઈ? આ જે મૂર્તિ છે યુથ ઓફ યુનિવર્સ કરીને શિવમભાઈ ચૌહાણ કરીને છે, એમના ઘરની મૂર્તિ છે. એમના ઘરે દર વર્ષે નવી નવી થીમ લાવે છે. ગયા વર્ષે મારી જ મૂર્તિ હતી, એમણે અંગદાનની
મૂર્તિ લઈ બેસાડેલી ગયા હતી. હતા. અચ્છા. આ તો વર્ષે એમને કયા અખંડ કયા ભારતની વિસ્તારમાં રહે છે? અમરાઈવાડી. અમરાઈવાડીમાં રહે છે. તો અમરાઈવાડીમાં આ પ્રકારનો કોન્સેપ્ટ છે તેમના ઘરમાં જ જોવા મળશે. તો અલગ અલગ કોન્સેપ્ટ ઉપર ખાસ કરીને કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં હું છું, અહીં કોલકાતાના કારીગરો પણ જોવા મળ્યા. જે શીખાઉ હતા તે લોકો પણ અમદાવાદમાં શીખે છે, જે તૈયાર છે અને મૂર્તિ બનાવી રહ્યા છે તેઓ પણ અમદાવાદમાં આવે છે અને આવક મેળવે છે. આમ તો આ પરિવાર ઉત્તર પ્રદેશનો છે, પરંતુ છેલ્લા ઘણા સમયથી અમદાવાદમાં સ્થાયી થયો છે અને અમદાવાદમાં તેમણે ગણપતિ બનાવવાનો જે વ્યવસાય છે તેની શરૂઆત કરી અને ત્યારબાદ ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ થતી ગઈ. જે પ્રકારે આપ જોઈ રહ્યા છો, આખો પરિવાર છે તે આ ગણપતિના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલો છે. ગણપતિ ભગવાનની મૂર્તિ બનાવવી અને દર વખતે એવી મૂર્તિ બનાવવી કે જેને જોતા જ તમામ લોકો છે તેનું મન છે પ્રફુલ્લિત થયું છે. પરિવારમાં નાની બાળકી પણ છે, તે પણ આ પ્રકારે મૂર્તિમાં કલર કરે છે. અલગ અલગ પ્રકારના રંગો દ્વારા તેઓ ખાસ કરીને મૂર્તિને એવો આકાર આપે છે કે જેથી કરીને તમામ લોકો છે જ્યારે આ મૂર્તિ જોવા આવે, તેને ખરીદવા આવે ત્યારે તેમની એક નજર છે મૂર્તિ પર પડતાની સાથે જ ખાસ કરીને મૂર્તિ છે તેનું વેચાણ થઈ જતું હોય છે. જે નાની બાળકી છે તેને પણ પરિવારજનોએ કેવી રીતે કલર કરવો તે શીખવી દીધું છે. ઉત્તર પ્રદેશનો આ પરિવાર, તેમની સાથે વાતચીત કરીશું. શું નામ છે ભાઈ તમારું? યોગેન્દ્ર કુમાર પ્રજાપતિ. અચ્છા યોગેન્દ્રભાઈ, મને એમ કહો કે ખાસ મૂર્તિ બનાવવાનું તમે ક્યાંથી શીખ્યા? આ મૂર્તિ તમે જ બનાવો છો કે પછી ખાલી માત્ર રંગ જ કરો છો? ના, બનાવવાનું અને મૂર્તિ કરવાનું બધું A to Z કામ અમે જ કરીએ છીએ. અચ્છા, કેટલી મૂર્તિ બનાવી આ વખતે? આ લગભગ 500 મૂર્તિ બનાવી છે ગણપતિની. 500 બનાવી દીધી છે. એટલે 500 તમારી વેચાઈ જશે, મતલબ એટલો ડિમાન્ડ તો આવતી હશે ને? હા, થશે. અચ્છા, થાય છે. થશે. અચ્છા, ઉત્તર પ્રદેશથી અહીંયા આવ્યા પછી કેવી રીતે શીખ્યા કળા? આ મારા પપ્પા બનાવતા થશે. પેઢી દર પેઢી બનાવીએ છીએ અમે. બે ત્રણ પેઢીથી બનાવીએ છીએ. 2-3 પેઢીથી બનાવો છો. અચ્છા, તમારી મૂર્તિની ખાસિયત શું હોય છે? માટીની હોય છે અને મંત્રમુગ્ધ થઈ જાય એવી હોય છે. અચ્છા, એટલે ઓગાળતા સીધી જ 1 કલાકમાં ઓગળી જ જાય. 1 કલાકમાં ઓગળી હા. જાય. બીજો કઈ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરો છો મૂર્તિ આમાં ઇકો ફ્રેન્ડલી એકદમ માટીની અને નેચરલ કલર વાપરીએ. નેચરલ હા, પ્રકૃતિને કોઈ નુકસાન નહીં થાય એવા કલર વાપરીએ છીએ અચ્છા, અમે. કેટલા વર્ષથી અમદાવાદમાં રહો છો? હા, 40 વર્ષથી. અચ્છા, 40 વર્ષથી રહો છો. તો પહેલું જ્યારે આ ઘર તમારું બન્યું હશે ત્યારે શું કેવી રીતે બનાવ્યું? ત્યારે કેવી રીતે ક્યાં રહેતા હતા? પહેલા અમે અસારોમાં રહેતા હતા, પછી અહીંથી અસારોથી 1990માં અહીંયા રહેવા આવ્યા. અચ્છા, હા, ત્યારે અમે નાની નાની દશામાની મૂર્તિ બનાવતા, નાની મૂર્તિ ગણપતિની બનાવતા, પછી ધીરે ધીરે થોડી મોટી ચાલુ કરી. અચ્છા. હા. અને કેટલા વર્ષ પહેલા તમારા ફાધર છે અહીંયા આવ્યા હતા ઉત્તર પ્રદેશથી? અહીંયા મારા દાદા આવ્યા હતા, લગભગ 1960માં આવ્યા હતા. 1960 એટલે હા. 1960 થી તમે લોકો અહીંયા અહીંયા ગણપતિ બને હા. મૂર્તિ બનાવો છો. હા, અચ્છા, તો મૂર્તિ બનાવીને વ્યવસાય તેમણે શરૂઆત કરી હતી. ઉત્તર પ્રદેશથી તેઓ કામ લઈને નીકળ્યા હતા કે ગુજરાત આવીશું અને ગુજરાત કંઈ ને કંઈ કામ મળી જશે. અમદાવાદમાં તેઓ આવ્યા. 1960ની અંદર આ પરિવાર છે પ્રજાપતિ પરિવાર, તેમણે શીખી લીધું કે કેવી રીતે મૂર્તિઓ બનાવવી અને અમદાવાદની ડિમાન્ડ શું હોય છે. દશામાની મૂર્તિ બનાવી, ત્યારબાદ ગણપતિનો મહોત્સવ ખાસ કરીને જે રીતે ફેમસ થયો અમદાવાદની અંદર, તો આ પ્રકારે મૂર્તિ બનાવી અને તમામ આપ જોઈ રહ્યા છો કે અલગ અલગ પ્રકારની મૂર્તિ પણ બનાવી છે. યોગેન્દ્રભાઈ, મને એ કહેશો કે તમારી જે મૂર્તિ હોય છે એની ખાસિયત શું હોય છે? એની ખાસિયત એ હોય છે કે અમે ફરમાથી અને સારી રીતે બનાવીએ છીએ, એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ, અને 2 કલાકમાં ઓગળી જાય એવી છે. અચ્છા. અને પ્રકૃતિને કોઈ નુકસાન નહીં થાય. અચ્છા, હા, કલર બી એવા વાપરીએ છીએ અચ્છા અમે. યોગેન્દ્રભાઈ, આ સૌથી મોટી મૂર્તિ છે, તેની ઊંચાઈ કેટલી હશે? અને 3 ફૂટ છે. 3 ફૂટ છે. અચ્છા, તમારી મૂર્તિ છે કયા કયા લોકો લઈ જાય? અહીંયા જ વેચો છો કે રાજ્ય બહાર પણ વેચાણ થતું હોય અહીંયા છે? લોકલમાં જાય છે. અમારા સરસપુર, બાપુનગર, ઠક્કરનગર, બધી જગ્યાએ જાય છે અને બધા લઈ જાય છે અમારી. અચ્છા, બીજી બહારના- હોલસેલમાં બહારગામ બી જાય આટલા સમયથી બિઝનેસ કરો છો તો બહારના છે. લોકો પણ લઈ જાય છે? બહારગામ બી જાય છે. અચ્છા, બહારગામમાં ક્યાં ક્યાં જાય છે? ઓનલી ગુજરાતમાં જાય છે. દશામાં ગુજરાતમાં જાય છે અને ગણપતિ બહારગામ બી જાય છે, ગણપતિ ગુજરાતની બહાર. અચ્છા, ગુજરાતની બહાર ક્યાં મોકલો છો તમે? હવે એ લોકો લઈ જાય ખબર નથી. અચ્છા, ખબર નથી. યુપીમાં ડિમાન્ડ છે કે નહીં? ઉત્તર પ્રદેશથી ઓર્ડર આવે કે નહીં? હા, આવે છે. આવે છે. હા. અચ્છા, તો અલગ અલગ રાજ્યમાંથી પણ ખાસ કરીને ગુજરાતના અમદાવાદની અંદર આ જે કળા શીખી ગયા ભાઈ, તો તે કળા અંતર્ગત ખાસ કરીને તમામ લોકો છે ડિમાન્ડ કરતા હોય છે અને ત્યારબાદ મૂર્તિની બનાવટ થાય છે. આ જેટલી પણ મૂર્તિ છે તેના આકાર અલગ અલગ યોગેન્દ્રભાઈ દેખાય છે, તો તમે કેવી રીતે બનાવો? આમ શું વિચાર આવે કે પછી પોતાની રીતે જ એ મૂર્તિ બનાવ્યા કરો? અંદરથી પ્રેરણા મળે કે આવી બનાવીએ, અને ડિમાન્ડ બી હોય ગ્રાહકોની તો એવી રીતે બનાવી દઈએ અચ્છા, અમે. તમને ફોટોગ્રાફ આપી હા, જાય છે? આપી જાય એ પ્રમાણે બી બનાવીએ અમે. અચ્છા, અને અમારે જે થાય ને કે એવી બનાવીએ તો એવી રીતે બી બનાવીએ અમે. અચ્છા, આ મટીરિયલ છે બધું ક્યાંથી લાવો છો? આ બધી દુકાનેથી લાવીએ અમે.
હા ઇકો ફ્રેન્ડલી એટલે અમદાવાદમાંથી જ અમદાવાદથી જ મળી જાય. અમદાવાદમાં જ હા. ઇકો ફ્રેન્ડલી મળી હા, જાય મળી છે જાય. મટીરિયલ. અચ્છા, તો આ પ્રકારની જે મૂર્તિઓ છે, આપ જોઈ રહ્યા છો પાઘડીવાળા ગણેશ, તે પણ અહીં બનાવી દેવામાં આવ્યા છે. એટલે ડિમાન્ડ છે એ પ્રકારે ખાસ કરીને જે યુપીથી ભાઈ આવ્યા તેમણે સપ્લાય માટે અલગ અલગ પ્રકારની મૂર્તિઓ પણ આપ જોઈ રહ્યા છો કે ખાસ કરીને પાઘડી લગાવી હોય તેવી મૂર્તિઓ. એટલે આ પ્રકારની મૂર્તિઓ છે તેની બનાવટ છે તે ખૂબ જ ખાસ બની જાય છે એટલા માટે કારણ કે આ માટીની મૂર્તિ છે. તમે જેટલી પણ અત્યારે મૂર્તિ જોઈ રહ્યા છો આ બધા માટીમાંથી બનાવેલી મૂર્તિ છે અને માટીમાંથી બનાવીને ખાસ કરીને તેનું વેચાણ કરવું તે ખૂબ જ મોટી વાત છે. આ પ્રકારના ગણપતિ છે તેનું વેચાણ ઇકો ફ્રેન્ડલી મૂર્તિ કહેવાય. એટલે આ પ્રકારની ઇકો ફ્રેન્ડલી મૂર્તિ અમદાવાદમાં વેચાય તો ખાસ કરીને પર્યાવરણને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન ન થાય તે કોન્સેપ્ટ સાથે યુપીના યોગેન્દ્રભાઈ જેઓ 1960માં અહીં તેમના દાદા આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ તેમણે ઉત્તરોત્તર શરૂઆત કરી. અત્યારે અમદાવાદના બાપુનગર વિસ્તારમાં રહે છે અને પરિવારનું ગુજરાન માત્ર મૂર્તિ બનાવીને ચલાવી રહ્યા છે. કેમેરામેન ખેંગા રાઠોડ સાથે દીપિકા ખુમાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ.